वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। हुण जो मुद्दा इस वेले चल रहा गुरु ग्रंथ साहब जी की बेअदबी का ते कोटकपूरा के बाइबल कलां के गोलीकांड वाला, इस दे विच काफ़ी जो डिवेलपमेंट हुण हो रही हैं, रोज़ रोज़ डिवेलपमेंट्स हो रही हैं। जो मैं परसों एक वीडियो पाई सी ते ये सारिਆਂ ਨੂੰ ਇਹ बेनती की सी कि सुप्रीम कोर्ट की जाण की काहली ना की जाए तो विचार किया जाए कि होर साडे कोल की ऑप्शन ने। एक जिहड़ी ऑप्शन ये सी कि नवी SIT बना के 2 या 3 महीने के विच कार्रवाई खत्म करके इन्वेस्टिगेशन खत्म करके तो केस अगे चलाया जाए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट जाके भी 6-7 महीने लग जाने हैं। तो ये जो हुण अज अखबारों के पढ़ रहे हैं कि कल जी चीफ मिनिस्टर नाल कांग्रेसी लीडर की मीटिंग हुई है, उन्होंने इस चीज़ बारे भी कंसिडर किया। पर ये बड़े मैनू बल्कि ये अफसोस की गल है कि जो मेरा दूजा सुझाव सी कि चीफ विजिलेंस कमिश्नर जस्टिस गिल नूं इहदा चार्ज सांभो तो उन्हां दी सलाह दे उत्ते चलो, उहदे ते सरकार ने अजे तक कोई कदम नहीं लिया। तो मैनू उम्मीद है कि ये खुद ही कांग्रेस के लीडर ये गल समझणगे कि उन्हां दी अपनी लीगल टीम दे उत्ते उन्हां नूं खुद नूं ही भरोसा नहीं, तो यह जस्टिस महताब सिंह वर्गे बंदे जिन्हां दा कि बड़ा ज़्यादा रेपूटेशन है तो बहुत एक सुलझे हुए जो व्यक्ति ने उन्हां दी सलाह लैणगे। अज जिहड़ी मैं तुहाडे नाल गल करन लई मैं हुण लाइव होया, ये देखो अजे तक हाई कोर्ट की जजमेंट तो आई नहीं, पर जो हाई कोर्ट जो पता चल रहा मीडिया के विच ते बाकी पता चल रहा कि हाई कोर्ट ने ज़्यादातर ये कहा कि ये जो रिपोर्ट है SIT की रिपोर्ट नहीं है, कल्ले कंवर विजय प्रताप की रिपोर्ट है, तो बाकी SIT के मैंबरां ने ये ते दस्तखत नहीं किए। हुण गल असली यह है कि बाकी SIT के मैंबरां ने ये ते दस्तखत क्यों नहीं किए, क्यों नहीं किए? जदों उन्होंने इत्थे पार्टी भी बनाया गया, हाई कोर्ट दे विच पार्टी बनाया, हाई कोर्ट च उन्होंने आके अपना एफिडेविट फाइल नहीं किया। क्यों नहीं किया? कि यह सरकार की जिम्मेवारी नहीं बनती? कि यह सरकार का फर्ज नहीं बनता कि उन्होंने अफसरों तो एफिडेविट कोर्ट में फाइल करवावे? सिर्फ उन्होंने इस गलती करके और जानबूझ के मुलजमान को फायदा देने करके उन्होंने एफिडेविट फाइल नहीं होए, ताकि ये जो कंवर विजय प्रताप की रिपोर्ट उसनू हाईकोर्ट सैटिस्फाइड कर दे, उन्होंने कैंसल करे। ये हो की रहा है इत्थे? ये कांग्रेसी लीडर जेडे हुण अज कह रहे हैं कि रिपोर्ट जनतक करो। मैनू बड़ी हैरानी की गल है, कल कंवर विजय प्रताप ने भी कहता कि रिपोर्ट तो पहले ही जनतक है, मीडिया के कोले सारे कोले रिपोर्ट है, तो कांग्रेसी लीडर को यही नहीं पता कि रिपोर्ट ऑलरेडी पब्लिक है और सारे के कोले रिपोर्ट है। उसकी बजाय कांग्रेसी लीडरां नूं यह अपनी सरकार नूं यह कहना चाहिए भी ये SIT के मैंबरां ने उत्ते दस्तखत क्यों नहीं किए? SIT के मैंबरां ने जाके हाई कोर्ट से जवाब क्यों नहीं दिता? ये SIT के मैंबरां तो पूछा जाए। 2018 सितंबर के विच SIT पहुंच हुई, कहते सी 3 महीने च इन्वेस्टिगेशन खत्म होगी। जे कहते आ कि कंवर विजय प्रताप ने इन्वेस्टिगेशन ठीक नहीं की, जे वो कहते आ तो उन्होंने की किया? जेडे बाकी SIT के मैंबर सी किस वास्ते सी, की कर रहे सी? उन्होंने काम सी सिर्फ बैठ के एक कंवर विजय प्रताप जिहड़ा काम कर रहा उसकी नुक्ताचीनी करनी। उन्होंने काम सी उत्थे मुलजमां दा पक्ष पोरना। उन्होंने काम सी ये जो एक अफसर काम कर रहा उहदे विच अड़चना पाउणा। सिर्फ एक काम सी उन्हों का। ये 2.5 साल उन्होंने की किया? सरकार नूं ये गल पुछनी चाहिए है। सरकार नूं ये गल जदों हाई कोर्ट चों पार्टी बने सी, सरकार का बहुत बड़ा फेलर आ कि उन्होंने तो जिहड़े एफिडेविट फाइल नहीं करवाए। सरकार नूं उन्हां तो पुछना चाहिए कि उन्होंने एक कंवर विजय प्रताप की रिपोर्ट नूं साइन क्यों नहीं किया? क्योंकि देखो एक गल है, जो कंवर विजय प्रताप की रिपोर्ट आ वो जस्टिस रणजीत सिंह की जो रिपोर्ट आ जो
ਉਹਦੇ ਦੇ ਤੱਤ ਨੇ ਜੋ ਉਹ ਲਗਭਗ ਉਹਦੇ ਤੇ ਬੇਸਡ ਆ, ਉਸੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਆ। ਜੋ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਫੈਕਟ ਆ, ਜੋ ਤੱਤ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਢ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਰੱਖੇ ਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹ ਰਿਪੋਰਟ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੀ ਆ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮਤੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਉਹੀ ਤੱਤ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਐਲੈਬੋਰੇਟ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ, ਤੇ SIT ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ? ਕੱਲਾ ਕੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਨੇ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ, ਦੂਜਿਆਂ ਨੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ? ਕੀ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਪਣੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਬਣਦੀ, ਜਾਂ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਉਹਨਾਂ SIT ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਲੈਣਾ ਬਣਦਾ? ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਹੁਣ ਸਾਫ਼ ਜ਼ਾਹਰ ਆ ਕਿ ਜੇ SIT ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤਾ, ਨਾ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਇਹ SIT ਅਪਾਇੰਟ ਕੀਤੀ ਸੀ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ। ਇਹ SIT ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ 2.5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਆ, 2.5 ਸਾਲ ਕੀ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਦੂਜੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦੱਸਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ SIT ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਕੇਸ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਕੀ ਕਾਰਜੋਰੀ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਦਿੱਤਾ। ਚੀਫ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਇਹ ਕੇਸ ਸੌਂਪੋ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰੋ, ਇਹ ਜੋ SIT ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਆ, ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 2.5 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਲੀਗਲ ਟੀਮ ਕਰ ਰਹੀ ਆ, ਉੱਥੋਂ ਤਾਂ ਇਹ ਸਿੱਧੇ ਸ਼ੰਕੇ ਇਹ ਹੋ ਰਹੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਪਣੀ ਮਨਸਾ ਦੇ ਸ਼ੰਕੇ ਹੋ ਰਹੇ ਆ। ਪਰ ਹੁਣ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਲੀਡਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਆਪਣੀ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਪਾ ਰਹੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਲੀਡਰ ਆਪਣੇ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਪਾ ਰਹੇ ਆ, ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਜੋ SIT ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 2.5 ਸਾਲ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੇਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਤਬਾਹ ਕੀਤਾ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਕੇਸ, ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦਾ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਕੇਸ, ਇਹ SIT ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਤਬਾਹ ਕੀਤਾ ਔਰ ਕਿਵੇਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਅਸਲੀ ਇਹ ਕਰੋ, ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੂੰ ਸੌਂਪੋ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਰੋਲ ਇਨਕੁਆਇਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਰੋਲ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਕਿਹਦਾ ਰੋਲ ਕੀ ਆ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਆ ਰਹੀ ਆ, ਕੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਸੋਚੀ ਗਈ ਹੈ ਨਵੀਂ SIT ਬਣਾਉਣ ਦੀ। ਜੇ ਨਵੀਂ SIT ਹੁਣ ਬਣਾ ਕੇ, ਜਦੋਂ ਦੇਖੋ ਇਹ ਇੱਕ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਆ, ਜੇਕਰ ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ, ਪਰ ਕੀ ਇਹੀ ਜੋ ਨਵੀਂ SIT ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫਿਰ ਬਣਾਉਣੀ ਆ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮੈਂਬਰ ਫਿਰ ਬਣਾਉਣੇ ਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਫਾਇਦਾ ਕੀ? ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ? ਇਹਨਾਂ SIT ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਐਕਸ਼ਨ ਲਓ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੇਸ ਚੀਫ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰੋ, ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਨਵੀਂ SIT ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਨਵੀਂ SIT ਬਣਾਓ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬਣਾਇਓ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਵਰਗੇ ਨਾ ਹੋਣ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਇਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾਣਾ ਤੇ ਇਹ SIT ਬਣਾਉਣਾ ਦੋਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ। ਇਹ ਨਵੀਂ SIT ਬਣਾ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਵੀ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਿਹੜਾ ਜਾਣਾ, ਉਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੀ ਨਾਲ ਜਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ। ਪਰ ਹੁਣ ਗੱਲ ਇਹ ਆ, ਜੇਕਰ ਇਹ ਲੀਗਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿੰਸੀਅਰਟੀ ਨਾਲ ਐਡਵਾਈਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਹੀ ਇਹ ਕੁਝ ਹੋਏਗਾ, ਨਹੀਂ ਵਰਨਾ ਇਹ ਉਹ ਲੀਗਲ ਟੀਮ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਸਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ SIT ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਐਫੀਡੇਵਿਟਸ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਫਾਈਲ ਕਰਵਾਓ, ਉਹ ਲੀਗਲ ਟੀਮ ਅੱਗੇ ਕੀ ਕਰੇਗੀ, ਕੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਲੀਗਲ ਟੀਮ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਅੱਗੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ, ਜੋ ਦੇਖੋ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਕੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਦੇ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਕੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜੋ ਇਹ ਆਇਆ ਕਿ ਜੋ ਉੱਥੇ ਗੋਲੀ ਚੱਲੀ, ਕੋਟਕਪੂਰੇ 'ਚ ਗੋਲੀ ਚੱਲੀ, ਜੋ ਇੱਥੇ ਐਕਸ਼ਨ ਹੋਇਆ, ਜੋ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਗੋਲੀ ਚੱਲੀ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ 2 ਨੌਜਵਾਨ ਬੇਕਸੂਰ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਕੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆਇਆ ਕਿ ਉਸ ਤੇ ਉਹ ਗੋਲੀ ਚੱਲਣ ਦੇ ਕੋਈ ਆਰਡਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਜੋ DC ਜਾਂ STM ਜੋ ਮਨਜ਼ੂਰ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਆਰਡਰ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਗੋਲੀ ਚਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਇਹ ਕੋਈ ਆਰਡਰ
ना DC ना STM किसी के नहीं हैं। एक कुंवर विजय प्रताप की रिपोर्ट च आया, इहो जस्टिस रणजीत सिंह कमीशन की रिपोर्ट में आया। ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਆਰਡਰ ਦਿਖਾ ਦੇਣ, DC ਨੇ ਜਾਂ STM ਨੇ ਕਿੱਥੇ ਆਰਡਰ ਕੀਤਾ ਗੋਲੀ ਚਲਾਉਣ ਦਾ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ, ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆਇਆ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਨੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾਈ, ਉਸ ਦਾ ਕੋਈ ਰਿਕਾਰਡ ਨਹੀਂ। ਦੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾਉਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲਖਾਨੇ 'ਚ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਇੰਨੇ ਕਾਰਤੂਸ ਮਿਲੇ ਸੀ, ਇੰਨੇ ਅਸੀਂ ਚਲਾਤੇ, ਇੰਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਆ। ਕੋਈ ਰਿਕਾਰਡ ਨਹੀਂ, ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸਿਆ। ਇਹ ਵੀ ਪੂਰਾ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਇਹੀ ਕਿਹਾ, ਜਿਹੜੇ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਕਰ ਰਹੇ ਦੱਸਣ ਕਿ ਕੱਢ ਕੇ ਦਿਖਾਉਣ ਰਿਪੋਰਟ, ਕਿੱਥੇ ਕਿਹੜੇ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਗੋਲੀ ਚਲਾਈ ਆ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੋਲੀ ਜੇਕਰ ਬਿਨਾਂ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਫਾਲੋ ਕੀਤੇ ਚਲਾਈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਗੋਲੀ ਇੱਕ ਗੁੰਡੇ ਨੇ ਚਲਾਈ ਜਾਂ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਨੇ ਚਲਾਈ, ਉਹ ਇੱਕ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਤੇ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆਇਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਗੋਲੀ ਚਲਾਈ, ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਚਲਾਈ ਤੇ ਉਹਦਾ ਕਤਲ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੋ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਨ ਟੱਚ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਉਗੇ। ਇਹੋ ਗੱਲ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਹੀ ਆ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕੀ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ, ਉਦੋਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਮੇਰਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਸਟੇਟ ਦਾ ਪਤਾ ਰੱਖਾਂ, ਮੈਂ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਆ, ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਨ ਟੱਚ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ, ਲਗਾਤਾਰ ਇਨ ਟੱਚ ਸੀਗੇ, ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾਈ ਬਿਨਾਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੇ, ਬਿਨਾਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਲਾਅ ਫੋਲੋ ਕੀਤੇ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ? ਤੁਸੀਂ FIR ਲਿਖੀ, ਅਣਪਛਾਤੇ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾਈ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ? ਉੱਥੋਂ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਜ਼ਾਹਰ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਮਿਲੀ ਭਗਤ ਸੀ, ਇੱਕ ਕੌਨਸਪੀਰੇਸੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉਨੇ ਹੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਜਿੰਨੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ। ਉੱਥੋਂ ਸਾਫ਼ ਜ਼ਾਹਰ ਹੁੰਦਾ DGP ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਨੇ, DGP ਨਾਲ। ਉੱਥੋਂ ਸਾਫ਼ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਹੀ DGP ਇਨਵੋਲਵ ਆ। ਇਹ ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਇਹਦੇ ਤੇ ਜੋ ਦੂਜੇ ਜਿਹੜੇ SIT ਦੇ ਅਫਸਰ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਹ ਦੱਸਣ ਇਹ ਤੱਤਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਜੇਕਰ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਇਹਨਾਂ ਤੱਤਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਈਨ ਦਸਤਖਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਖੋਲ ਕੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਅੱਗੇ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖਤੀ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਉੱਥੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਆਰਗੂ ਹੋਏ, ਜੋ ਜਿੰਨੀ ਬਹਿਸ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਹੀਓ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇੱਥੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਹੀਓ ਮੁੱਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਅੱਜ ਫਿਰ ਯਾਦ ਕਰਾਂਦਾ, ਇਹੀਓ ਮੁੱਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਉਸੇ ਟਾਈਮ, ਮੈਂ ਅਗਸਤ 2018 ਜਦੋਂ ਬਹਿਸ ਹੋਈ ਆ, ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆ ਕੇ ਮੈਂ कहता ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਲੀਗਲ ਲਕੂਨੇ ਛੱਡੇ ਆ, ਇਹ ਜਾਣ ਕੇ ਸ਼ਾਇਦ ਛੱਡੇ ਆ ਜਾਂ ਨਲਾਇਕੀ ਨਾਲ ਛੱਡਿਆ, ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਲੀਗਲ ਲਕੂਨੇ ਛੱਡੇ ਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਬੜੀਆਂ ਕੁਹਾਰਾਂ ਲਗਾਈਆਂ, ਸਾਰੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੁਹਾਰਾਂ ਲਗਾਈਆਂ ਜਿਹੜੇ ਬੋਲੇ ਸੀ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਜਿਹੜੇ ਬੋਲੇ ਸੀ ਉੱਥੇ, ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਉੱਤੇ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਆਹ ਦੇਖੋ, ਇਹਨੂੰ ਆਹ ਜੋ ਇਹ ਲੂਪਹੋਲ ਛੱਡਿਆ, ਜਾਂ ਧਿਆਨ ਦਿਓ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰਾ ਸਾਥ ਦਿਓ, ਆਪਾਂ ਇਕੱਠੇ ਮਿਲ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫੋਰਸ ਕਰੀਏ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੇਰਾ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਅਸਤੀਫਾ ਵੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਦੇ ਗਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਇਕੱਲਾ ਕਰਕੇ ਸਮਾਂ ਮੈਨੂੰ ਭਗੌੜਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ। ਅੱਜ ਦੇਖੋ 2.5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਜਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਫੇਸ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਕੀ ਹੋਇਆ। ਅੱਜ ਵੀ ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਅੱਜ ਵੀ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਕਾਂਗਰਸ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਸਾਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਓਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦਾ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਸਿਆਸਤ ਆ, ਪਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਆਪਣਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਮਝ ਕੇ, ਸੋਚ ਕੇ, ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਇਹ 'ਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਲਾਓ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦੇਣੇ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਰਿਪੋਰਟ ਜਨਤਕ ਕਰੋ। ਜਿਹੜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆਪ ਸਾਰੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਕੋਲ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਨਤਕ ਵਾਸਤੇ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਆ ਕਰਾਓ, SIT ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਐਕਸ਼ਨ ਕਰਵਾਓ।
ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਐਕਸ਼ਨ ਹੋਏਗਾ, ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ SIT ਆਏਗੀ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਮੈਂਬਰ ਕਿਵੇਂ ਗੜਬੜੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਉਹ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਹੀ ਦੱਸ ਕਹਾਂਗਾ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਪੁਆਇੰਟ ਨੇ, ਕਈ ਹੋਰ ਵੀ ਨੁਕਤੇ ਨੇ, ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਫਿਰ ਆਪਾਂ 10 ਵਜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਲਾਈਵ ਹੋਊਂਗਾ, ਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਦੂਜੇ ਹੋਰ ਪੁਆਇੰਟ ਨੇ, ਦੂਜੇ ਨੁਕਤੇ ਆ ਬੇਅਦਬੀ ਵਾਲਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਸਭ ਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣ ਲਈ। ਤੇ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਸਭ ਨੂੰ ਕਰਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਤਾਂ ਨਾਲ ਲੱਗ ਜਾਓ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਇਹ ਸਮਝ ਜਾਓ ਕਿ ਮੈਂ 2.5 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਹੀ ਸੀ, ਕਿ ਮੈਂ ਅੱਜ ਵੀ ਸਹੀ ਹਾਂ। ਆਓ ਇਹ ਕਾਂਗਰਸੀ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਪਾਈਏ, ਆਓ ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਪਾਈਏ ਸਾਰੇ ਰਲ ਕੇ, ਤੇ ਇਹ SIT ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਐਕਸ਼ਨ ਕਰਵਾਈਏ, ਤੇ ਨਾਲੇ ਅੱਗੇ ਐਸੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਵਾਈਏ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।